تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کون؟ یہ نمبر کس کا ہے جناب؟ جس کو فون لگایا اسی کا رہے گا نا یار. آپ کو کس سے بات کرنی؟ ہاں میں نے انٹرنیٹ پر ایک کتاب پڑھا بنام حدیث کے دشمن. اچھا اسی میں ملا تھا. کیا آپ صوفی مفتی محمد کلیم رضوی بول رہے ہیں؟ عبداللہ مدنی ممبئی سے. اچھا آپ سے مناظرہ کرنا ہے. کہاں ملیں گے آپ؟ مناظرہ کیجیے گا. جی فون پہ ذلیل ہونا ہے یا میرے گھر کا پتہ دے دوں؟ ہاں پتہ بھی دے دیجیے اور جو میں سوال کر رہا ہوں اس کے جواب بھی دے دیجیے. اچھا ساکن آقا کا نام سنا ہے ممبئی میں؟ ہاں جانتا ہوں میں. گھاٹ کوپر ویسٹ، کرلا ویسٹ، اندھیری ایسٹ میں پڑتا ہے. اچھا ساکن آقا کے پاس ہے 90 فٹ روڈ. ہاں ہاں 90 فٹ روڈ پہ ڈسوزا بلڈنگ، اس کے پیچھے ہے LBS نگر، لال بہادر شاستری نگر. اچھا اس کے پاس ہے ویشالی میدان، وہی فقیر کا غریب خانہ ہے، قصر ابو حنیفہ. اچھا جی اور نمبر یہی جس پہ آپ بات کر رہے ہیں مجھ سے، 9146 122 911. اچھا اور کچھ تفصیل یہی ایک ہی نمبر ہے؟ یہی اور ایک نمبر ہے 9820 9820 6727770. اب اور بھی کچھ تفصیل دوں؟ ہاں نہیں اتنا کافی ہے. انشاءاللہ جلد ہی ہم 10-20 علماء اہل حدیث آپ کی خدمت کے لیے پہنچ رہے ہیں آپ کے پاس. 10-20 ہی کیوں پہنچ رہے یار؟ پورا نجد اور اٹھا کر لے آؤ نا، پورا جامعہ سلفیہ اٹھا کر لے کر آ جاؤ. یہ دھونس اس کو دینا اتنے ہی کافی ہیں جو تمہاری قابلیت جانتا نہیں ہو. نہیں ہم اتنے ہی کافی ہیں آپ کے لیے. اچھا جی ابھی کوئی کام کی بات ہے تو بولو ورنہ فون کاٹوں. نہیں ہے نا. یہ بتائیں یہ امام ابو حنیفہ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ اچھا آپ نبی کو چھوڑ کے ان کی تقلید کرتے ہیں، انہیں امام اعظم کہتے ہیں. حالانکہ تحقیق یہ ہے کہ وہ 3 ہی حدیث سے زیادہ جانتے ہی نہیں تھے. ایسا ہے اب مولوی صاحب جی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو کتابیں لکھی ہیں تو مشہور کتاب فقہ اکبر اور کتاب الآثار، اور اس کے علاوہ 15 کتابیں امام صاحب کی ہے. اور سب سے بڑا جو ان کی حیات کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے علم فقہ کی تدوین کی، فقہ کو مدون کیا. اور ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 9 لاکھ مسائل حل کیے ہیں. اور اسی ان کے فقہ کی تدوین کی یہ برکتیں ہیں کہ لاکھوں کتابیں اب تک فقہ کی لکھی جا چکی ہے. ہدایہ، عالمگیری، در مختار وغیرہ. اور جس ہدایہ کا آپ لوگ رونا روتے نا، بڑے گندے مسائل اس نے بھرے ہیں اور بڑے تقریب اخلاق مسائل ہیں معاذ اللہ. وہ کتابیں آپ کے مدرسے میں بھی پڑھائی جاتی، اسی کو پڑھ کے تم بھی مولوی بنے ہو. میں بتا رہا ہوں تم کو، تم لوگ کتنے بڑے مکار ہو کہ تم چاہتے ہو کہ فقہ حنفی کو ملک سے نکال دیا جائے. پہلے اپنے مدرسے سے تو نکالو یار. اس کو پڑھے بغیر تو تم لوگ مولانا بھی نہیں بن سکتے ہو. اور دوسری بات، لوگوں نے جو 3 حدیث سے زیادہ نہ جانتا ہوں اسے آپ لوگوں نے اصغر بھی نہ بن سکا ہو اور اسے آپ لوگوں نے امت کا امام اعظم بنا دیا. معاذ اللہ رب العالمین. ہم نے کیا بنایا؟ اللہ و رسول نے بنایا. پہلی بات یہ ہے. اور علماء امت نے بنایا، امت کے بڑے بڑے فقہاء علماء نے بنایا جو صاحبان نظر تھے، سمجھے. اور دوسری بات 3 حدیث کی جو بات تم کر رہے ہو نا، یہ تمہارا امام اعظم سے حسد ہے. ورنہ اب تک تو تمہارے مولوی بولتے تھے کہ 17 حدیث جانتے ہیں، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تحقیق یہ ہے کہ 3 حدیث جانتے تھے. کون جاہل تحقیق کیا بے؟ کس جاہل کی یہ تحقیق ہے کہ امام اعظم 3 حدیث جانتے تھے؟ تاریخ پڑھی ہے؟ سیرت کا مطالعہ کیا ان کی؟ ہمارا چھوڑو، علماء احناف کا علامہ حافظ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ نے 10 جلدوں میں امام اعظم کی شان میں ایک کتاب لکھی ہے. مالکی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم نے بوقت وفات، سن رہے ہیں مولوی صاحب؟ جی جی سن رہا ہوں، آپ بتائیں. بوقت وفات اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، بیٹا مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اس میں سے میں تمہیں 5 حدیثوں کے ذریعے نصیحت کر رہا ہوں. تو امام اعظم تو خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں اور میں اس میں سے تمہیں 5 باتوں کی نصیحت کر رہا ہوں. تو جو زمانہ خیر القرون میں ہو، جسے شرف تابعیت نصیب ہو، جس نے 70 صحابہ کی زیارت کی ہو، صحابہ سے حدیثیں جس نے روایت کی ہو، تو تم اس کے بارے میں کہتے ہو 3 حدیث جانتے ہو. تم کتنی حدیث جانتے ہو بے؟ نہیں جناب من، آپ لوگ صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے بھی قول امام پر عمل کیوں کرتے ہیں بھائی؟ نہیں ابھی تو تم پہلے وہی بات کرو کہ آپ کتنی حدیث جانتے ہو. ابھی تم نے کہا نا کہ امام کو، نبی کو چھوڑ کر امام کا اتباع کرتے ہیں. ہاں وہ تو صحیح کہہ رہا ہوں میں.
तुम ने कुरान पढ़ा नहीं? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल का हुक्म मानो, अम्र वालों का हुक्म मानो। तो अम्र वालों की तफसीर इब्ने अब्बास वगैरह की पढ़ी नहीं है आपने कि इससे उलमा और फुकहा मुराद है। तो अब अगर कोई उलमा और फुकहा की इताअत कर रहा है, कुरान और हदीस को समझने के लिए उनकी तशरीहात के एतबार कर रहा है, तो उसके बारे में ये कहना है कि उसने नबी को छोड़ दिया, खुदा को छोड़ दिया। अरे छोड़ता तो तब जब वो उनको कानून साज समझता, वो तो उनको शारह कानून समझ रहा है, शारह कानून समझ के उनका इत्तेबा कर रहा है, तो इसमें नबी को छोड़ना काम हुआ। यही भैंसे जैसी अकल में आपके खोपड़ी में अकल है या गोबर भरा हुआ है कि आप माज़अल्लाह इमाम की बात को मानना गोया नबी का मुखालिफ बता रहे हैं उसको, जबकि कुरान इस बात का हुक्म दे रहा है कि अम्र वालों की इताअत करो। और एक बात मैं आपको बताऊं कि आप लोग भी तो बार बार बुखारी मुस्लिम से हदीस लेते हो, बुखारी मुस्लिम का हवाला मांगते हो, तो हम भी तो कह सकते हैं कि आप माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन बुखारी मुस्लिम से हदीस क्यों लेते हो? सहाबा तो नबी से हदीस लेते थे। तुम तौसीफुर रहमान और ये मेराज रब्बानी और ये खबीर डॉक्टर जोकर नाइक इनसे दीन सीखते हो, सहाबा ने इन्हीं से दीन सीखा या नबी से दीन सीखा? तो हम भी तो कह सकते तुमने नबी को छोड़कर इनको अपना माज़अल्लाह माबूद बना लिया, खुदा बना लिया, तुम भी तो पक्के मुशरिक हो। बात करने से पहले सोचा करो मौलवी साहब। जनाब अमल, आप लोग सही हदीस के होते हुए भी कौन इमाम पर अमल क्यों करते हैं भाई? हदीस के असल दुश्मन हनफी है या अहले हदीस? माज़अल्लाह। सूफी जी एक किताब और लिखे हैं आप, अहनाफ हदीस के असली दुश्मन। अच्छा मौलवी साहब एक बात बताइए, तुम जो कह रहे हो तो सिर्फ तुम्हारा कहना जो है ना वो काफी नहीं है, इसकी दलील भी आप पेश करें कि अहनाफ ने हदीस की कब मुखालिफत की है, उसका सबूत पेश करें आप। अरे क्या सही बुखारी में आपने ये हदीस नहीं पढ़ा? सही बुखारी किताब अज़ान में ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उस शख्स की नमाज नहीं होती जो सूरह फातिहा न पढ़े। अच्छा, तो मुझे मालूम था तुम आज आकर हजरत उबादा बिन सामित की, ये हजरत उबादा बिन सामित की रिवायत है ना, हाँ, ये हदीस पेश करोगे। तुम सिर्फ नाम के अहले हदीस हो बेटा, तुमको अभी हदीस समझने की सलाहियत तुम्हारे अंदर भी नहीं और तुम्हारे बड़े बड़े उल्लू माए कराम में भी नहीं, वलामा नहीं उल्लू माए कराम, समझे? आप घुमाए फिराए ना जवाब। अरे मैं तुम्हें जवाब ही दे रहा हूँ मौलवी साहब। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब जो हदीस है, इमाम अहमद बिन हम्बल और हजरत सुफियान बिन उयैना फरमाते कि ये हदीस अकेले नमाज पढ़ने वाले मुनफरिद और इमाम के लिए है, मुक्तदी के लिए इसका हुक्म नहीं है, मुक्तदी के लिए इसका हुक्म नहीं है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि माज़अल्लाह जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज ही नहीं होती? किस बिना पर कह रहे हैं आप बताइए? अरे सूफी जी, लेकिन इस हदीस में लफ्ज़े मन तो उमूम के लिए आया है ना। तो इसमें जो मन उमूम के लिए आया है, तो इस उमूम की सराहत अल्लाह ने की है या रसूल अल्लाह ने की है? और आप तो उस जमात से ताल्लुक रखते हैं कि जिस जमात में अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बगैर वही के कुछ कहें तो आपके उलमा कहते हैं मत मानो। तरीक़े मोहम्मदी किताब का नाम सुना है? मौलवी मोहम्मद जूनागढ़ी की है, जिसमें उसने साफ लफ्जों में लिखा है कि हम अहले हदीस नबी की भी बात तब मानते जब वो वही के साथ बोलते हैं, बा वही बात जो होती है हम उसको मानते हैं, बगैर वही की हम नबी की भी नहीं मानते। तो लफ्ज़ मन से जो उमूमियत आप साबित कर रहे हैं, तो ये उमूमियत की सराहत खुदा ने की है या रसूल ने? अरे कुछ तो अक्ल रख के बात करो यार, ये तुम्हारी चालाकी है। वरना मैंने सुफियान बिन उयैना का हवाला दिया, इमाम मोहम्मद का हवाला दिया, वो कहते हैं कि ये मुनफरिद और इमाम के लिए है। क्या हूँ कर रहे हैं? ठीक है भाई, यही हदीस समझते हैं आपके पास। चलो ठीक है भाई, आपके पास पहले इमाम के सिवा क्या दलील है कि सूरह फातिहा न पढ़ी जाए इमाम के पीछे? और तुम्हें कैसे इल्म हो गया कि कौले इमाम के अलावा कोई दलील ही नहीं है हमारे पास? यही तो तुम लोगों की हिमाकत है, यही सुना सुना के लोगों को गुमराह करते हो। अरे कौले इमाम की और हदीस की बात क्या करो? मैं आपको कुरान से हवाला दूं, कुरान पढ़ा नहीं है? सूरह आराफ आयत नंबर 204 रुकू नंबर 14 9वां पारा उठाकर देख लो। इज़ा क़ुरिअल क़ुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश कान लगाकर सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान में पढ़ा नहीं है आपने कि कुरान पढ़ते वक्त खामोश खड़े रहो? तो अब अगर ऐसी हदीस है जिसमें लिखा है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ो, तो वो इस आयत के मुखालिफ